जी अस्सलाम वालेकुम वीरो। साडी भैन साइमा साइमा इरम डॉक्टर साहिबा साडे नाल ने और अज असी थोड़ा वक्रे मुद्दे ते गल करांगे। अज असी ज़बान ते नहीं गल करांगे बल्कि अपने मुआशरती रवैयां ते गल करांगे और ये देखांगे कि साडे एक विच खाली ये नहीं है कि असी अपनी ज़ुबान नूं मुस्तरद कीता बल्कि अपने लोकां नूं भी मैनूं लगदा है कि असी जाने अनजाने मुस्तरद करते चले आ रहे। मैनू इस गल का अंदाज़ा पहले तो होया मेरे अपने उन्होंने नज़रियाती खिलाफा हसन मरहूम नाल, क्योंकि उन्होंने नज़रिया साथों बिल्कुल ही 180 डिग्री ते मुतजाद सी। ते मैनू हमेशा लग्या कि जिमें मौलाना खादिम रिजवी की नज़रियाती हवाले तो ज़्यादा मुखालफत हुई। नज़रियात का होर लोगों के भी फर्क है ने, लेकिन जो मैं हाल ही एक पश्तून रहनमा का शहीद होए ने उन्होंने मैं देख रहा सी कि जनाजा बार बार सारे जिन्ने साडे लैफ्ट के लोग ने लिबरल ने वो शेयर कर रहे सन, लेकिन ये वही लोग ने जिहड़े कि मौलाना खादिम रिजवी के जनाजे नूं कहंदे सी कि जनाजा कोई क्राइटेरिया नहीं हुंदा किसी की वडियाई का। सो मैं तजाद जिहड़ा उत्थे भी महसूस किया। मैं तजाद अरफा करीम रंधावा और मलाला के दरमियान भी फील किया। देखो ना, असी सेंसिटिव लोग हाँ, मैं तो विजुअल आर्ट्स का स्टूडेंट हाँ, सियासत वाले पुट्ठा आ गया। असी इंज दियां चीज़ां नूं हाइपर सेंसिटिव होंदे आ, महसूस करते हैं। मैनू ये भी महसूस होंदा है कि ठीक है एक एक्ट ऑफ ब्रेवरी सी मलाला दा, और मेरा तो ज़ाती तौर पर ना तो मैं वो राइट विंगर्स की तरह वो मुखालफ हाँ, ना ही मैं कोई साडा लैफ्ट पंजाबी लैफ्ट जिमें हमायत करता है हर इशू के उत्ते, मैं उंजदा भी नहीं हाँ। लेकिन मेरे देन च सवाल ये उठता है कि ठीक है एक एक्ट ऑफ ब्रेवरी सी उहदा कि उन्हें उत्थे उन्हां दे सामने तालिबान के सामने इकरार कर लिया कि हाँ मैं मलाला और उन्होंने बाकियां नूं मार रहे सन। तो चलो इनू एक तुसी लै सकते हो कि एक बच्ची का यह एक्ट सी और एप्रीशिएटेबल सी, अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्पिरेसी थेरीज जिहड़ियां कि सानू तरीके इंसाफ या राइट विंग वाले वालों सुनने मिलदियां ने। लेकिन मैं ये देखना कि यही लोग ने जिहड़े कि अरफा करीम की वारी मेरे अपने कुलीग जिहड़े चंगे नामवर कॉलमिस्ट ने वो ये कहते नज़र आते हैं कि वो यार वो तो बच्ची जी सी, एवें इन्ना उन्होंने चुक दिता, कुछ भी नहीं सी, एवें इन्ना बनाने की कोशिश की, हीरो बनाने की कोशिश की उन्होंने, तो ऐसी तो कोई भी गल नहीं सी। लेकिन मलाला की गल आती है तो मलाला भी बच्ची जी सी, लेकिन उन्होंने इंटलैक्चुअल भी मान लिया जाता है। मतलब वो हर गल जी है वो बड़ा बढ़ा चढ़ा के जिमें कोई बहुत उम्र सीधा इंटलैक्चुअल खातून होए और उन्होंने इंटलैक्ट सानू फॉलो करना होए, काबिल फ़ख्र बच्ची है साडा, मतलब वो कोई नहीं। लेकिन जितों तक दानिश की गल है तो दानिश हुण एक नन्ना प्रोफैसर भी आ गया मैदान से। सो असी दानिश का मजाक कितों तक उड़ाते रहेंगे। मतलब अगर लैफ्ट क्रिस्टीना लैम ने किताब जिहड़ी विच उहदी हेल्प की ਉਹਦਾ अपना लिखिया किन्ना सी किन्ना नहीं सी, इस तरह ही जिमें ये कह देंगे ने कि अरफा करीम रंधावा नूं तुसीं खाम खा ज़हीन साबित किया है, लेकिन वो दर हकीकत कोई ऐसी गल नहीं सी। तो ये भी तो उस एज ग्रुप च सी और उसका बाप एक प्रोफैसर सी, तो उसकी राइटिंग दे विच किन्ना हिस्सा उसदे बाप का सी और किन्ना क्रिस्टीना लैम दा सी। ये सारिया चीज़ां भी तो है ने। तो मैं साइमा की राय ये ते जानना चाहांगा कि ये की सोचते ने ये बारे च। जी शुरू करने बिस्मिल्लाह करने तुसी अमार बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुद्दे वाले पासे तुसी इशारा किया है ते इस मुद्दे नूं मेरा ख्याल है कि कोई एडा सीधे तरीके नाल समझना मुमकिन नहीं है। सच्ची गल है कि मैं कदी ये नहीं सी सोचिया कि खबरे जड़ा असी मलाला नूं अगे वधाने हैं या अल्फा करीम नूं पिछे करने हैं या खादिम रिजवी साहब दी जिहड़ियां गल्लां ने इहदे विच एह एलिमेंट भी हो सकता है कि जनाब जिहड़ा सानू एक आदत पई हुई है शुरू तो ही कि असीं जनाब अपने आप को पिछे करना है ते दूजे नूं अगे, ते एह ते मैं नहीं सी सोचिया। और हुण भी अगर मैं इहदे ते गौर करां ते मेरा ख्याल है कि शायद अगे चल के इहो जी कोई गलबात साडे सामने आ जावे, तुहाडे नाल गल करदे कोई नुक्ता निकल आए
लेकिन बुनियादी तौर पे मेरा ये ख्याल है कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਸਲਨ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਭਰਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਮਾਸਲਤ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਫਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਤੇ ਮਲਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਮਸਲਨ ਅਰਫਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋੜਦੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੱਚੀ ਸੀ ਇੱਕ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ which is not very dramatic ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਲਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰਚੰਬਰਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚਟਪਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮਲਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਲਾਲਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮਲਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਲਾਲਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦਫਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਦਰਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਦਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਡਕਟ ਹੀ ਮਲਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਲਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਗੜੇ ਲਹੀਮ ਸ਼ਹੀਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ 19-20 ਦਾ ਐਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਜ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ which is very very unfortunate ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਤਸ਼ੱਦਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੁਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 100% ਗਲਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ 100% ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਲਹਾਮੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀਫੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 100% ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਸ਼ੱਦਦ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਨਾ this is really very much problem ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਤਸ਼ੱਦਦ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੌਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ I don't take it as a conspiracy theory ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ਾਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ
ਐਸਾ ਖੇਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ 50,000 ਵਾਰੀ ਸੋਚਾਂਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਿਬਰਲਸ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕਾਈ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 100% ਉਹਨੂੰ ਨਿਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਦਿਖਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਮਾਇਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਹੜਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਗੇ ਵਾਹ ਤੇ ਮੋੜੇ ਵਿਹੜਾ, ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵਗੇ ਵਾਹ ਤੇ ਮੋੜੇ ਕਿਹੜਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਵਿਹੜੇ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੱਭੀਏ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਮਲਾਲਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਹੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜੀ ਆਖਾਂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇ ਲਾਲ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਤੈਮੂਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਮ ਦੇ ਆਮਿਲ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਧੇ ਉਰਦੂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲਦਾ ਜਬਰਾਨ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤਾਰਾ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਤੇ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਾਲਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਾਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੈਮੂਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਜਬਰਾਨ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਰਾਇਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਾ ਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਐਕਸਪਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਖ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਫਤਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਇਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸਰਮੋਨੀਅਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵਿਹਲੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਪਰਾਂ ਵਰਗੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜੈਨੂਨ ਗਲੇ ਅਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛਾਪਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਛਾਪਰ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਛਾਪਰ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਨਾ, ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਕਹਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਦੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਰੀਰਾਈਟ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਆ ਕੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ
ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛਾਪ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤੜੱਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ 16 ਔਰ ਮਤਲਬ 6 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੋਖਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੋਖਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਲਏ, ਕਿ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਇਸਸ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ 73 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਨਸੋਲਵਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਬਹਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੜਾ ਬਹਿਸ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਾਰ ਬਹਿਸ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਾਲਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਜਹਾਲਤ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਤਾਲੀਮ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰੇ ਜਹਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਕਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਫਕਤ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰਾਦ ਰਾਸ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਬੀਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਬਲਿਕ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਵੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਊਅਰਸ ਹੋਣ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਵਿਊਅਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪੌਣੇ ਕੋ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਦੀ ਟਰਮ ਠੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਵੀ। ਪਲਵਸ਼ਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ। ਸ਼ੇਖ ਰੋਹਿਲ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਜਾਂ ਸੈयद ਹਸਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਹਾਰੂਨ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਾਵਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਗਿਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਾਵਰ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੈਂ ਜਬਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਵੀ ਰਵੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ, ਉਹ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਣਾ ਰੋਣਗੇ, ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕਦੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ੂ ਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਇਸਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਦੇ ਹਿੰਟਸ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਜਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਜੈਨੂਇਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੈਨੂਇਨ ਹੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੇਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਇਮਾ ਇਰਮ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ
ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੜੇ ਵੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਹਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਹਨੀਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਮਦ ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਹੇਲ ਵੜਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬਲੋਚਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਸ਼ਤੂਨਾ ਦੇ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ ਸਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸਹਾਫੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਨੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮਵਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਬੋਲਣੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਰੈਵਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਕਰਬਾ ਪਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਨੀਫ ਦੀ ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੋ, ਸਾਰੇ ਖਲੋਵੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ 10 ਹੀ ਖਲੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ 10 ਹੀ ਖਲੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਰਬਾ ਪਰਵਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਹਾਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਲਬੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਥਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਥ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ I do appreciate। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹਨੀਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਡੀਓ ਕਰਦੇ ਨੇ, that is another very good, ਹਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਨੀਫ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਜ਼ਲ ਜੱਟ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਚਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਕੈਦੇ ਕਾਪੀਆਂ ਛਾਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੋਹਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਪਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ 173 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੰਦਰੇ ਸ਼ੰਦਰੇ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਬਸ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਅਰਬੀ ਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਡੈਪਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
मतलब ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਬੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਡੀਪ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਹੈ ਨਾ, ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਆਇਨੁਲ ਹਮੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਮਤਲਬ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। This ain means akh te hamia means black, something that is dark, not black. So you can call it dark matter or dark or black hole. If somebody has English ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ this is black hole. Quran is talking about black hole. But ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ you are becoming dumb, fool and deaf, sorry to say. ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਮੈਟਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਰਾਮੈਇਕ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਕ ਜਾਂ ਹੀਬਰੂ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਪੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅਰਬੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਫੌਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਉਹ ਸਾਊਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਅਰਬਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਨੈਟਿਕਸ ਤੇ ਸਾਊਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਅਬਲਾ ਫਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਸਾਊਂਡ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਨ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁਣ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੱਗਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ people who are in their 30s or middle age people, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨਸ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਦੀ? ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦੱਸੇਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇੰਜ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੀਬਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਖੱਟੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਰੂਟ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਡੀਪ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 1000 years ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਮਤਲਬ ਖਿਆਲਾਤ ਜਾਂ ਸੋਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੂਵਡ ਦ 40 ਮਿੰਟ ਦ ਲਿਮਿਟ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੀਬਾ ਰੱਖੀ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਸ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਵਧਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ
ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਡੱਕਾ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇਸ ਉਰਦੂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਰਦੂ ਨੇ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਟੰਮਨ ਲਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਜਾਂ ਬਲੋਚੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ, ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵਤਨ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਗਵਾਹ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਤਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਕੂਲੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਪਲਾਸੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਸ਼ਤੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਮੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਮੀਆ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਔਰ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 100-150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਜਾਮੀਆ ਉਸਮਾਨੀਆ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਮੈਂ 92 ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ FAFSC ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਤਬੀਆਤ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਮਾਰੀਆਤ ਕਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ 9th ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਨਹਿਮ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ 7th ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਹਫਤਮ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਹਫਤਮ ਹਸ਼ਤਮ ਪੰਜਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਹਾਰਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇਨ 1947 ਅਗੇਨ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਕਿ 1947 ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਰਦੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਫॉर ਸਰਟਨ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਲੀਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਖਲੋ ਜਾਵੋ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਰੜਦੇ ਪਿਆਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਛਿੱਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੁਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ 71 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਪਰਤ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 71 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਟੁਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ 47 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ 70% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ।
ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਰਬੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਲੱਗਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਂਗੀ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਲਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੀਵੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਰਜਮਾ ਹੈ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਸੁਲ ਹਰਾਰਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸੌਰੀ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫੈਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੈਬਲੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਆਫ ਬੈਬਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਸਾਖਤੀਆਤ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈ कि नजरी। ठीक है, मसलन तहकीक के नजरी मुबाहिस, असी एक आम जुमला तनकीद के नजरी मुबाहिस, नजरी का लफ्ज इस्तेमाल करने। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਚ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਜ਼ਰੀ ਇਧਰ ਆ। ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਨਜ਼ਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਲੀ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਨਕੀਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਖਾਸ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਚੂਚੂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੜਾਂਗੀ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾਣੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਚ ਡਾਕਟਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 5-5 6-6 ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਕੈਨਿਕ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹ ਗੋਡੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਗੋਡੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ 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 ਐਪਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਡੇ ਹੀ ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸਲਾਹਾਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਨਾਬ, ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਲਾਹਾਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਨਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਥ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਿਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੌਕੀਅਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਕੀਅਤ ਕਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਦਾਰੇ ਬਣੇ ਸਨ ਬਾਕਾਇਦਾ, ਮੁਕਤਦਰਾ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ, ਤਾਰੀਫ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਇਮਾ ਇਰਮ ਨਾਮੀ ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਡ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਸ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ 3 ਚਿਪੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮੁਰਕਬਾਤ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿੰਨਾ ਖਲੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਲੀਆ ਕਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, origin ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਏਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਚਲੋ ਖਲੀਆ ਵੀ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਖਲੀਆ ਵੀ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ? ਲਪੇਟਿਆ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਪੇਟਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਰਬੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਰਦੂ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਅਰੇਬਿਕ, ਔਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਉਂਝ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਥੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਰਿਲੀਜਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਚਕਜ਼ਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ, ਐਂਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਫਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਐਂਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਲਾਈਕ ਕਿਓਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਮੁਸਤਕਿਲ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਨੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਫਟ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਵੱਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੈਫਟ, ਇਹ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੈਫਟ, ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੈਫਟ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਰਾਈਟ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਮਸਨੂਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਧੇ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਝੂਠੇ ਹੋ।
ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਆਫ ਯੋਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਐਨਲਾਈਟਨ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੂਲੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਗਲ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਉਹ ਆਰਵ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁਤਫ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਖਰੀਦੀ, ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੀ ਖਰੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਕਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਟਮੋਲੋਜੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਬਰਾਨ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਨੀਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਰਿਚ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੋੜ ਤੇ ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, CSP ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਸਨ ਨਾ ਕੀ ਨਾ ਹੋਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ CSS ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਰਿਆਸਤ ਨੇ 173 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਦਬੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਮਾਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਅੱਧੇ ਨਾਲ, ਆਹੋ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਨੰਬਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, पर कभी कभी उर्दू भी चंगी गल। मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसको मार देता हूँ। तो शुक्र करो कि इस स्टेट ने, ये वाली स्टेट ने पंजाबी की स्पॉन्सरशिप ही चुकी, नहीं तो पंजाबी का जनाजा ही चुका। उर्दू में ढगे मार रहा है, उर्दू ਨੂੰ ਤਾਂ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਢੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਰਦੂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਇਮਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਲੀਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਲੀਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਥਾਂ, ਉਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਇੰਝ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਿੱਕਾ ਦੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਤੂੰ, ਅੱਗੇ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਤੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਠੇ ਖਿਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਖਣਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਾਗ, ਲੱਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਿਲਾਓ, ਉਹਨੇ ਭਰਨਾ ਹੀ ਹਰਨਾ। ਤੇ ਕਾਂਗੜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਭੁੱਖ ਮਰਾ ਬੱਚਾ,
ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਸਣਾ ਹੀ ਨਸਣਾ ਹੈ। मतलब वो आज नहीं ਗੱਲ नसेगा ਤੇਰੀ 100 ਠੀਕ ਹੈ, साल ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਡੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 200 ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਛ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ। ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਛਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ हैं ना, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ कि भाई आप लोगों के सामने बात करते हुए हमें बड़ा ख्याल होता है, आप तो अहले जुबान है, तो सारा हासा नहीं रुकता होते। नहीं हासा मतलब बंदा शर्म नाल पानी पानी हो जाए। हासा तो दूर की गल है। ਤੁਸੀਂ क्या करो कि ना ते ਅਸੀਂ ਅਹਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਹਲੇ ਮਕਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਕਾਨ ना एले दिमाग हाँ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਗੋਰਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਖਨਊ ਦਾ ਬਾਂਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸਦਕੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਟਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਲਿਟਰੇਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹਰ ਗੱਲ, ਨਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਰਦੂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਬਲੈਸਡ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਰਦੂ ਸਹੀ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਰ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਪੀਪਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਹਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੁਖਸਤ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਣੇ 12 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗਏ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਪਸ਼ਤੀਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਸ਼ਤੀਨ ਵੀ ਨਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੌਲਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮੁਤਰਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੈਲਫ ਔਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੈਲਫ, ਹੈ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸ ਕਮ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਲ ਸਪੇਡ ਉਹ ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮਾਮਲੇ ਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੈਲਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਏਮਲ ਕਾਂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੁਣੇ BBC ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਕੁਇਟੇ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਫਗਾਨ ਵਾਰਲਾਰਡਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰੁਪਈਏ ਵੱਟੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਅਚਕਦਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋਂ ਕਾ ਸਾਥ ਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵੇਚੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਹੱਕ ਚ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੁਖਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਨਫੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਲਾਲਾ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਲਾਲਾ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਾਲਾ, ਪੰਜਾਬਣ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਗਰ ਪਸ਼ਤੀਨ ਹੀਰੋ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਸ਼ਤੀਨ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਹੀਰੋ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਥੀ ਕੰਤਰੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਥ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਠੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਬਈ। ਮੈਂ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪੱਟੀ ਤੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖੈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੋ, ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖੈਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖੈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇੰਜ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਮੌਲਾਨਾ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਮਸਕਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕਾਲਰ, ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕਾਲਰ ਉਹ ਨਾ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਵਿਲਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖੈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕਾਲਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਾਹਦੀ ਇਲਮੀਅਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਮਸਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਫੜ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ What do you say? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਸ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾ ਰਜਿਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਣਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੀਪੂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਖਿਲਾਫਾ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਖਿਲਾਫਾ ਸਟੇਟ ਸਿਰਫ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨੌਨ ਅਰਬ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ the state based on truth and justice, ਠੀਕ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫਾ ਸਟੇਟ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਨਜਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫਾ ਸਟੇਟ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜੈਰਾਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਦਾਰ, ਅੱਜ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਹੀ ਉੱਪਰ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ? ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੋਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਆਇਆ। ਰਣਜੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਕਤਦਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਖੈਰ ਮਤਲਬ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 73 ਸਾਲ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਇਹ ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 35 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੋਨੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਹੀ ਇਕਤਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਟੇਟ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅਕਲੀਅਤ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਥੋੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰਗ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ, ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਪੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸੋਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਬਣੀ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੀ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀਪੂ ਦੀ ਈਵਨ ਹਕੂਮਤ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬੰਗਾਲ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਉਹਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਐਡ ਇਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਵੀ ਇਨਕੋਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਹਕੂਮਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਨਾ ਅਫਗਾਨ 'ਚ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸੀ, ਨਾ ਪਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੋਇਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਫਾਰਵਰਡ ਸੋਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਫਾਰਵਰਡ ਸੋਚ ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹਕੂਮਤ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੈਕੂਲਰ ਕੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ, people who are against you, they come after you, you have to struggle against them। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਮਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਮਾ ਹਰ ਵਕਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਨੇਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲੈਫਟ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਝ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਰ ਤਬਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੋਣ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸਟ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡਸ ਐਂਡ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਐਂਡ ਸਮਝ ਬੈਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਵੀ ਤਬਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੈ ਇੰਜ ਉਂਝ,
ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਰਤੁਗਰਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਅਬਦਾਲੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਰਾਨੀ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਤੁਗਰਲ ਨਾ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਟ ਥਿੰਕ ਲੋਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਲਿਬਰਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਗਰਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁਫਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਫਾਦ ਨੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਢਿੱਡ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਟਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। they would always look to what suits them, what ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਬਣਾਓਗੇ, ਤਹਿਰੀਕ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਣੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਾ 1 ਕੇ ਇਜ਼ਾ ਜਾ ਨਸਰੁल्लाह वल फथ वरायत الذين يدخلون في दीन الله अफवाजा। ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਹ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਫੌਜ ਦਰ ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸਨ, ਉਹ ਸਨ ਗਰੀਬ, ਬਿਲਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਲ ਖੁਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਲਿਆ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੌਕਸ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਇਫ ਦਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿਕਮਸ ਬਿਗ ਥਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, what benefits they have to ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਫਰਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਸ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦस्त ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੌਇਸ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਬਲ ਸ਼ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਊਂਡ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਗੁਨਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ, ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਜਿੰਦੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।